بن حیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کے غوث اعظم کھڑے ہوئے. اتنے میں علی بن حیتی بیدار ہوئے تو وہ غوث اعظم کو دیکھ کے وہ کھڑے ہو گئے. حضرت آپ تو بیان کر رہے تھے, آپ یہاں کیسے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں تو ابھی سو گیا تھا, تو نے خواب میں کچھ دیکھا؟ حضرت علی بن حیتی کہتے ہیں ہاں یا غوث اعظم, میں نے دیکھا خواب میں کہ اس محفل میں اللہ کے نبی تشریف لائے ہوئے ہیں اور وہ میرے قریب ہیں. غوث اعظم نے فرمایا تو نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں اور میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے. سبحان اللہ. تو بات کوئی بے حوالہ نہیں ہے, بہجت الاسرار اٹھا کے دیکھ لیجئے. اور غوث اعظم کی سیرت کی اکثر کتابوں میں ماشاءاللہ اس واقعیت کا جو ہے ثبوت ملتا ہے. تو ہم تو ایسی محفلوں کو سجانے والے لوگ ہیں, اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانے والے لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ گے تو تمہارے سب دھن دولت سے بہتر ہے. تمہاری زمین ہے, جائیداد ہے, بیوی بچے ہیں, مکان دکانیں, سب سے بہتر ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی مناؤ. اب تم کہو گے مولانا صاحب یہ بتا دیجئے کہ فضل اور رحمت جو ہے خدا کی وہ کون ہے؟ تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17, ٹھیک ہے, اور آیت نمبر 107 107 اٹھا کے دیکھ لیجئے. 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 107 میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. کیسی رحمت ہے؟ انسان کے جب سر میں درد ہوتا ہے تو پھٹنے لگتا ہے, کچھ اچھا نہیں لگتا اس کو, کروڑوں اور روپے پاس میں رکھے ہوں, سر میں اگر درد ہے تو ختم آدمی کی زندگی جب تک اسے آرام نہ ملے. پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آگے, یا رسول اللہ بہت درد ہو رہا ہے سر میں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا چلو فلاں حکیم کا پتہ لکھ کر کے دیتا ہوں جلدی جاؤ, فلاں طبیب کے پاس چلے جاؤ, فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. نہیں فرمایا اپنا مبارک ہاتھ, بولو سبحان اللہ, اپنا مبارک ہاتھ اس صحابی کے سر پہ رکھ دیا, ماشاءاللہ سر کا درد بھی ختم ہو گیا. اور آپ حیران ہوں گے یہ رحمت ہے پیارے نبی ہمارے لیے. ارے ایسی رحمت ہے اگر غم زدہ ہو, پریشان ہو, تکلیف کے عالم میں ہو, ادھر ادھر مت جانا, نبی کی نعت سننے لگنا, نبی کے نام کا بیان سننے لگنا, انشاءاللہ تمہارے غم سب ختم ہو جائیں گے. حضور اعلی حضرت نے پیغام دیا نا ہم کو, کیا پیغام دیا؟ یہ پیغام دیا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب پیارے نبی یاد آ جاتے ہیں تو سب غم بھلا دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ رب العالمین. تو یہ معاملہ ہے. فی الحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابی رسول کے سر پر پیارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا, سر کا درد ختم ہو گیا. اور یہ ایسی رحمت ہے ہمارے نبی کہ وہ صحابی کا پھر مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کوئی ان صحابی سے کہتا تھا کہ میرے سر میں درد ہے, تو یہ صحابی بھی اگر اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹچ کر دیتے یا اپنا ہاتھ ہی اس کے سر پہ رکھ دیتے تو اس کے سر کا درد بھی ختم ہو جاتا تھا. ایک چراغ سے کتنے چراغ جلتے ہیں. ایسا ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ جب ہمارے نبی کی کسی پر خاص توجہ ہو جائے تو دنیا اسے بلند ہوتے ہوئے دیکھتی ہے, اسے نیچے ہوتے ہوئے نہیں دیکھتی. زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا, نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. اس لیے ہم سب بہت نصیب والے اور مرتبے والے ہیں کہ ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جن کی پیدائش سے پہلے ہی تمام نبیوں نے ان کا ذکر خیر کیا ہے. بلکہ انگریزوں کی کتابوں میں آیا ہے 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا, بیان کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور انہوں نے کہا thereafter I will not talk much with you for the prince of this world comes and hath nothing in me. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں اے میرے ماننے والوں, اس کے بعد میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کر سکوں گا, اس لیے کہ اب اس دنیا کا شہزادہ دنیا میں تشریف لانے والا ہے. اور وہ ایسا ہے
कि अगर तुमने उसकी इताअत की तो कामयाब हो जाओगे और अगर उसके पीछे नहीं चले तो बर्बाद हो जाओगे। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों से फरमाया। हमारे नबी वो हैं कि जब हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो से वो नूर अनवर निकलकर हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अकदस में आया, आप हैरान होंगे, समंदरों में जानवर, मछलियों ने और समंदर के तमाम जानवरों ने एक दूसरे को, जंगल के दरिंदों ने, जानवरों ने, यहां तक कि आसमानी मखलूक ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मुबारकबाद देकर कहा अब वो नबी दुनिया में आने वाले हैं जिनके सर पर सारी दुनिया की इमामत का ताज है। मैं मोहब्बत से गुफ्तगू कर रहा हूं, सिर्फ बात को समझ लो आप, कम से कम अल्फाज में ज्यादा से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या कहा कि अब वो नबी दुनिया में आने वाले हैं जिनके सर पर सारी दुनिया की इमामत का ताज है और जो सारे आलम को रोशन करने वाला चराग है, यानी सारी कायनात को जो रोशन करेंगे वो आखिरी नबी अब दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। और हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं हैरान थी कि हर नबी, यहां तक कि कुछ किताबों में आया जितने नबी हैं उनमें से अक्सर भी और कुछ में सबका भी एक मामला किया जाता है कि सबने आकर मुबारकबाद दी, पर हजरत आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले आकर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले आकर हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा को आकर जो है मुबारकबाद दी। और फिर उसमें जिक्र मिलता है हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने आकर भी मुबारकबाद दी, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी आकर मुबारकबाद दी, हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने भी आकर मुबारकबाद दी, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी आकर मुबारकबाद दी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा को आकर मुबारकबाद दी और कहा कि तुम्हारी गोद में जो बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि वो सारे इंसानों का भी सरदार है, सारे रसूलों का भी सरदार है, सारे नबियों का भी सरदार है। और हजरत आमना कहती हैं कि मैं कभी कभी जंगल की जानिब जब निकल जाती थी तो हैरान हो जाती थी, मैं देखती थी कि कोई पत्थर या पेड़ यानी झाड़ मेरे सामने आता था तो वो मुझे देख के दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर देता था और कहता था तुम पर दुरूद और सलाम हो ए रसूलुल्लाह की माँ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, तुम पर दुरूद और सलाम हो ए रसूलुल्लाह की वालिदा। और हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जब कुएं के पास पानी भरने के लिए जाती थी तो पानी जो होता था कुएं का, बॉडी का, वो मुझको देखकर खुद ब खुद ऊपर की तरफ चला आता था। औरतें कहती थी मक्के की कि तुम ना जाओ यहां से, यहीं पर रहो, इसलिए कि जब तक तुम यहां पर रहती हो हमें पानी भरने का मौका मिल जाता है। और वो हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतजार भी करती थी कि जब वो आएंगी तो हम साथ साथ पानी को भर लेंगे। माशाअल्लाह ये हमारे नबी के दुनिया में आने से पहले ऐसे ऐसे जो है मतलब ये कि अजाइबात हैं, ऐसे ऐसे अजाइबात। और आप देखिए कि हजरत आमना कहती हैं मैं जिस तकिए पर सर रख देती वो भी खुशबूदार हो जाता, किसी दुपट्टे से अपना पसीना पोंछ लेती वो भी खुशबूदार हो जाता, यहां तक कि मेरा कदम अगर किसी कंकर पर या पत्थर पर पड़ जाता वो मोम की तरह नरम हो जाया करता। और जब प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो एक झंडा खाने काबा की छत पर जिब्रील अमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जिब्रील 70,000 फरिश्तों को लेकर जमीन पे जाओ, इसलिए कि मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। और नौजवानों तुम्हें मुबारक हो, आज तुमने माशाअल्लाह नबी के नाम पर महफिल को सजा लिया, उलमा को बुला लिया, लोगों को जमा कर लिया, खाना भी खिला दिया। वैसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जहां हमारे नौजवान दावतों में खर्च करते हैं वहां ये नबी के जिक्र खैर में भी उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो चाहे भले आधे घंटे की महफिल रखें, लेकिन जो लोग दावत खाने आए उनको ये बात कहें कि भाई रात में हमने आधे घंटे की महफिल रखी है, बस नबी का जिक्र सुनना है। जैसे खाने के लिए तुमने आधा घंटा निकाल लिया, नबी का जिक्र सुनने के लिए भी निकाल लियो। मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? नाराज तो नहीं हो गए आप? है, मैं आपके खाने को मना नहीं कर रहा, मैं तो खुद जाता हूं दावतों में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आधे घंटे के लिए ही सही। माशाल्लाह ये तो बड़ा अच्छा इन्होंने इंतजाम कर दिया है, एक माइक और एक डिब्बा ही रख लो या जैसे भी हो सके करके आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जिनके नाम पर अभी 11वीं का महीना आने वाला है तो गौसे आजम के बारे में पता चलना चाहिए ना लोगों को। अरे ये जो दावतें हम लोग खिलाते हैं इनमें बड़ी बरकतें हैं, अगर गैर मुस्लिम भी दिल से आके खा ले अल्लाह उसे भी ईमान की दौलत अता फरमाता है।
اسے بھی ایمان کی دولت اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں اپنی بات نہیں کہتا، انگریزوں کی جب حکومت تھی ہندوستان میں تو دہلی کے اندر مسلمان 11ویں شریف کی نیاز پڑھ